اور جن لوگوں کو پاک فوج کی تنخواہوں پر مسلسل تکلیف رہتی ہے ان کے لیے ایک ہلکا پھلکا سا موازنہ آج کی اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کے چند اہم ممالک کا فوج پر فیکس خرچہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ امریکہ 4,09,596 ڈالر ایک فوجی پر خرچ کرتا ہے۔ برطانیہ 3,14,105 ڈالر ایک فوجی پر خرچ کرتا ہے۔ سعودی عرب 2,72,805 ڈالر ایک فوجی پر خرچ کرتا ہے۔ فرانس 2,50,675 ڈالر ایک فوجی پر خرچ کرتا ہے۔ اسرائیل 1,08,049 ڈالر ایک فوجی پر خرچ کرتا ہے۔ چین 92,456 ڈالر، روس 81,893 ڈالر، افغانستان 59,487 ڈالر، انڈیا 42,188 ڈالر، ترکی 36,819 ڈالر، ایران 23,518 ڈالر، بنگلہ دیش 17,597 ڈالر اور پاکستان صرف 13,513 ڈالر ایک فوجی پر خرچ کرتا ہے، اور وہ بھی ایک سال میں۔ پاک فوج دنیا میں کم ترین پیسے لینے والی فوج ہے، لیکن اپنے ان محدود سے وسائل میں امریکہ، روس، انڈیا اور اسرائیل جیسی طاقتوں سے ٹکر لے رکھی ہے۔ دنیا کا جدید ترین نیوکلیئر میزائل پروگرام، لڑاکا طیارے، جدید ترین ٹینک اور ڈرون طیارے بنانے میں کامیاب رہی۔ دنیا کی سب سے بڑی پراکسی جنگ بھی لڑ رہی ہے، لیکن جب ان بدبختوں سے کہا جائے کہ پاک فوج کا جوان شہید ہوا ہے تو نہایت بے رحمی سے جواب دیتے ہیں تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت پاک فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے، اور پوری دنیا کسی نہ کسی حوالے سے پاک فوج کی تنظیم کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہے۔ ان کی گاڑیاں ٹائم پر سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پیٹرول ختم نہیں ہوتا، بندوقیں ہر وقت ریڈی ہوتی ہیں، کرینے ہر وقت کارآمد، دن ہو یا رات، عید ہو یا بقرعید، بارش ہو، طوفان، سردی ہو یا گرمی، جب پکارو ادھر حاضر۔ کبھی نہیں کہا ہمیں ریٹن آرڈر نہیں ملے، کسی نے بتایا نہیں، چیف صاحب سو رہے تھے، کور کمانڈر سیر کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے تو فیصلہ ہوگا، پہلے ہمیں بارش سے نپٹنے کے لیے ضروری سامان دو، تب کام شروع کیا جائے گا، کوئی ہیلے بہانے نہیں۔ یہ ہے پاک فوج۔ زلزلہ ہو تو سارا سامان موجود، آگ لگ جائے تو سارا سامان اور فنڈز موجود، سیلاب آ جائے تو سارا سامان اور فنڈز موجود۔ کبھی کسی قسم کی کسی فوجی نے کوئی شکایت نہیں کی، اور عجیب اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارے کام وار زون میں کرنے پڑتے ہیں، بندوقیں اور اسلحہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ پہن کر ریسکیو کا کام کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ہم وطن قریب آ کر پھٹ ہی نہ جائے، بیک وقت جنگ بھی اور مدد بھی، ریسکیو بھی۔ ایسی فوج کہیں نہ سنی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے۔ فوجیں امن کی ضامن ہوتی ہیں۔ صومالیہ دیکھو، عراق دیکھو، شام دیکھو، برما دیکھو، یمن دیکھو، افغانستان دیکھو۔ یہ فوج نہیں، اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ باقی ملکی ادارے دیکھو، پتہ بھی ہے ہر سال سیلاب آتا ہے، پھر بھی کوئی تیاری نہیں۔ جب سیلاب کا پانی ہر جگہ گھس جاتا ہے تو یا حزب مدد یا فوج مدد، پتہ جو ہے کہ فوج نے آ ہی جانا ہے۔ یقیناً فوج ملک کی ہے، لیکن ان کاموں کے لیے نہیں جو تم اس سے لیتے ہو۔ اللہ میرے وطن اور میری فوج کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ نے دنیا کی بہترین فوج عطا کی ہے، اس کی قدر جانیں۔ ہماری فوج اور ISI بظاہر پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ہے، لیکن در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ہیں، یہ مصطفی مجاہد ہیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ سوال کرنے والے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ پاک فوج دنیا کی اولین ترین فوج کیوں ہے، اور دنیا پاک فوج سے کیوں ڈرتی ہے؟ ایران کے آرمی چیف کے حالیہ بیانات سامنے آئے تو ان کے بعد ایک نیا محاذ کھڑا ہو گیا کہ شاید پاکستان کی مسلح افواج میں بھی فوقی تقسیم دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اس بات کو دیوانے کی بڑک سے زیادہ قرار دینا ایسے ہی حماقت تصور کیا جا سکتا ہے جیسے شتر مرغ ریت میں سر دبا لے۔ پاک فوج کا ادارہ پاکستان میں واحد مثال ہے جس کی تنظیم
नज्म और सलाहियतों की मिसाल दी जाती है। जब एक रिक्रूट इस इदारे का हिस्सा बनने के लिए आता है तो तरबियत के इब्तदाई मराहिल में ही उसके जहन से हर तरह की तकसीम का मादा, चाहे वो जबान की बुनियाद पर हो या सुबाइयत की बुनियाद पर हो, चाहे वो फिका की बुनियाद पर हो या नस्ल की बुनियाद पर, उसे खुरस कर निकाल दिया जाता है कि वो सिर्फ आग की वर्दी में पाकिस्तान का सिपाही बन जाता है और अपने मुल्क में, मुल्क के पाकिस्तान की सरहदों के दिफा में वो सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी वगैरह की तफरीक से दूर हो जाता है। वो मुल्क की दिफा में अपनी जान हथेली पर रखते हुए यह हरगिज नहीं सोचता कि वो मुसलमान का दिफा कर रहा है या हिंदू का, सिख का दिफा मकसूद है या पारसी का। वो सिर्फ पाकिस्तान की धरती और पाकिस्तानियों का दिफा कर रहा होता है। ईरानी जर्नल का बयान, न जाने हम क्यों फिरकावारियत की पट्टी पहन कर देखते रहे, जबकि हम जानते हैं कि अगर पाकिस्तान का वजूद बरकरार और कायम है तो हम फिरकावारियत का चूरन भी बेच सकते हैं बसूरत दीगर, जो कि इंशाअल्लाह कभी नहीं आएगा। कैसा फिरका, कैसा ग्रोह? हम जिस ईरान पर फख्र करते हैं वो हमसे ज्यादा भारत को अहमियत देता है। हम जिस सऊदी अरब पर फख्र करते हैं मजहबी तकद्दुस हर लिहाज से मोहतरम है, बहस सियासी तौर पर है। वहां हम पाकिस्तानी तारकिन वतन का हाल देख सकते हैं कि वो किस तरह तीसरे दर्जे के शहरियों की तरह जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। हम न जाने क्यों नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम है तो ही सऊदी अरब और ईरान के नज़दीक हमारी अहमियत हो सकती है। शायद एक मरतबा पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत को अमली जामा पहनाइए। ईरान और सऊदी अरब बाद में आते हैं। जहां तक ताल्लुक है मकामात मुक़द्दसा का, तो उनका दिफा हम अपने खून का आखिरी कतरा देकर करते रहेंगे। मकामात मुक़द्दसा की अहमियत अपनी जगह है, मगर खलीज फारिस के हुक्मरानों से अपनी वफादारियों को इतना तूल न दीजिए कि आपका अपना वतन पीछे रह जाए। अगर हम कुलभूषण के मामले पर ईरान से दुरुस्त लहजे में बाज पुरस करते तो शायद ईरानी जर्नल के आज इस बयान की नौबत ही नहीं आती। और हद है कि हम इस बयान को भी फिरकावारियत के तराजू में तोल रहे हैं। हम शायद भुला चुके कि हम एक एटमी कुव्वत हैं और दबदबा कायम करने के लिए ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि लहजा सब बता देता है। और तो और अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके लाखों शहरी हमारी मईशत पे पले बड़े हैं, हमारे एहलकारों को घर के अंदर मारते हैं और हम न जाने कौन से आलमी उसूलों की पासदारी करते हुए महाजीन को गले से लगाए बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम अमन चाहने वाले लोग हैं, हम भाईचारे को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, भाईचारे को बढ़ाने वाले लोग हैं। और तो और जहां तक ताल्लुक है पाक फौज के मुतालिक क्या सराइयों का, तो कुछ तज्जियाकारों से अर्ज है कि फिक्र न करें। पाक फौज पाकिस्तान की फौज है, किसी फिरके की नहीं। कड़ा वक्त आने पे ये ईरान और अफगानिस्तान को एक ही लाठी से हाँकने की पूरी सलाहियत रखती है और इसके जवानों की एड़ियों से रिक्रूटी के इब्तदाई अय्याम से ही हर तरह का ताज्जुब निकाल बाहर किया जाता है। और इसी बात से पूरी दुनिया डरती है कि ये फौज हर तरह की तकसीम से पाक है। और अगर कोई ये समझता है कि किसी भी तौर पर पाक फौज को तोड़ा जा सकता है और अंडर एस्टिमेट करता है तो उससे भुला देना चाहिए। यूं तो पाक फौज की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। मुल्क की सरहदों पर दिफाए वतन के लिए सीना तान कर दुश्मन से नबर्द आजमा खाकी वर्दी में मलबूस जवान मुल्क कौम का असासा और वक्कार हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज पर रश करती है। खून जमाने वाली सियाचिन और केटू के दामन में जज्बा ईमानी और कौमी गैरत के साथ अवाम और मुल्क की सरहदों के मुहाफिज सिपाही वतन जरियों को कौम की माओं, बहनों और बेटियों की ढेर सारी दुआएं दस्ते खुदा है। अल्लाह हमारी इस फौज का हामी और नासिर हो। और वो लोग जो तनकीद करते हैं उनसे सिर्फ एक सवाल है कि अगर भारत अच्छा लगता है तो भारत में चले क्यों नहीं जाते, ईरान अच्छा लगता है तो ईरान में चले क्यों नहीं जाते, अफगानिस्तान अच्छा लगता है तो अफगानिस्तान में चले क्यों नहीं जाते। और अगर तुम ये समझते हो कि किसी भी तौर पर फिरकावारियत की आग जलाकर दुश्मन की मदद कर सकोगे और पाक फौज को नुकसान पहुंचा सकोगे तो ऐसे अज़्म कभी भी पूरे नहीं हुआ करते। दुनिया पाक फौज से क्यों डरती है? 48 में कश्मीर की महाज़ाराई, वो भी एक नौ आमूज फौज के लिए, फिर मुसलसल हल्की फुल्की झड़पें, 65 की बड़ी जंग, 71 की शोरिश और फिर मगरबी पाकिस्तान की अलहदगी। अफगान जंग में किरदार, कारगिल का सख्त महाज और 9/11 के बाद से मुसलसल अंदरूनी महाज पे मसरूफ़ अमल होने तक पाक फौज में किसी भी जगह असबियत, लसानियत और फिरकावारियत के शिकंजे में नहीं आई।
حالانکہ کئی دفعہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی، مگر پاک فوج کی اندرونی نگرانی کے نظام نے ایسی کسی بھی کوشش کو نہ صرف پنپنے دیا ہے بلکہ ملک کی سطح پر بھی پاک فوج کا حصہ بننے والے عوام کے ذہنوں سے بھی تقسیم مکمل طور پر کھرسنے میں اپنا کردار جاری رکھا۔